और कई फकाना रसूलुल्लाह आया जिब्रील सलाम को ज़बान चिकन दे आया ईसा सलाम को ज़बान मरियम अलैहि सलाम दे तकरीर में सर अल्लाह जिब्रील सलाम ईसा सलाम अल्लाह दे ने आगे भी जल्दी कुल वाहिद हम वजह दे और मजमुआ आए ये अल्लाह ने मजमुआ ने सब ये जोड़ेगी मजमुए ने फिर जोड़ी नदी आखिर उसदा सर जदी 10 अल्फाज के होई da dare hum yahudi o yo hum yahudi yo hum yahudi और दादरे वाला हम यहूदी अल्फाजों की खुदा हुई हो लेकिन बखबरे का मकसद न कोई की ना पीछे दशवा करो ना पीछे दशवा हमारा तारीख द दीन अकायद द कुरान अकायद द इस्लाम अकायद द पीछे द नदी बयानात दी वाज़ेहात दी और जल्दिया की दीन नासरी पीछे दरी बिखार दिया इसको दे पर दी पाए माने कोई नहीं दाना मित्रे दाई शोभा चिकन दे आदा वो सारे बदर मुबारक बदर कह दे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के चिकन दे रामस्त दे मशवरा उकड़ा चावेदा आजाद और प्रकार दी लगा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला दा चिकन दे वजन पका दी और सिद्दीक से उधर उसको सरबराह दावा चिदीन में चिकन दे फिदीवा असलिशी औलाद में चिकन दे दादा के दर वो मुसलमान चिकन दे राय दावा ना इतनी फिदीवा असली मजाली अल्लाह पाक चिकन दे बने बाने तनबीह रो दे कर वाका नबी अयकूल लहु अस्सला हत्ता युथखिन फिल अर्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब हो चावल बारह कैदियान शियो आयदा सिक्रीदी तो रसूल को जब जुबका के दाई भी ने तो इकड़ी ने काला जलाल बीच तो में वजले में कुफार वजले में और विदुर माने पर खौदे ना नराय खुतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कराए वजलादी पर खुदलिश बता अल्लाह पाए माने तनबीह होकड़ा वैसे पता लगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फैसला दा सही नवा जैसे मुनकिरीन हदीस जदा फैसला सही नवा नौबल फैसला क्यों दा एहतमाल इस्लाम सही नहीं हम बल फैसला क्यों दा एहतमाल इस्लाम सही नहीं तकरीबन टोटल फैसलो या टोटल अहकाम में एहतमाल कोर्श अगिदा भाई जदा सही नहीं शोनो बस नोरम सही नहीं अल्लाह ने रद्द करे दार वाजह ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض مثلا داعي جواب قولي شيء صبر اللفظ شاء يا خلاف أولا كارونا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نو پائے بانے دا اللہ طرفا تنبیہ خامخارا قلدا دا سیو لفظش چوک نشی خودلی چاہے بانے دا اللہ طرفا تنبیہ نہیں لاغلے جا اللہ طرفا تنبیہ رام لفظش ختم شکنا تنبیہ لاغلے چاہے اللہ وی دسی بکارو داسو دسی گلی نہیں لفظش ختم شو دا دین دا طرف تر اللہ سے حکم آگے تر تناب لفظ شاہد حضور السلام نراغلی دی خلاف اولا کارو نراغلی دی وہاں لفظش بانی تنبیہ راغلی دا سے لفظش ندر راغلی چاہے بانی تنبیہ ندر راغلی چاہے لفظش بانی تنبیہ راغلی لفظش سشو ختم شکنا ندی مانے میں اعتراض بکار ہوں دا سے لفظش سکھ نشی خودلے منکرین حدیث وغیرہ سنگین لفظش راغلی بھی اور اللہ طرف کی تنبیہ نہیں راغلی کہ لفظش راشی تنبیہ براشی لفظش خلاف اولا کا ختم شلو بسو شو بیا سب خبر صفا شو باقی دن صفا شو باقی دن بانے اس شک نشتا اے بانے بے اعتمادی نشتا بلکہ صفا شو یو دویم بدانے کہ سرے عمیق نظر بانے ہو گوری تو بیانی دا خبران دا حجیت حدیث تبارا دلیل ہوں دے نبی اسلام کلا دا سارا بدر آزاد کرد آودانے کی فیدیہ باغستا اللہ را طرف تنبیہ را ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسکن فی الارض دیکھ دو عمل دی
ये अमल द नबी अलैहिस्सलाम थे कि नबी अलैहिस्सलाम हुक्म हो कि जो स्वाद ले फिदिये वाक़िल आज़ाद नबी अलैहिस्सलाम हुक्म दैन सहाबो अमल सहाबो द नबी अलैहिस्सलाम खबर माने अमल फौरन हुक्म फिदिये वास्ते हो असीरान कैदियान सकल आज़ाद दो फैलाना को अल्लाह पाक का अमल रहा अल्लाह दा पैगंबर अलैहिस्सलाम का अमल माने तबीह उकड़ा मां कान नबीन अयकुन लहु असरा हत्ता युस्कन फिल अर्द नबी अलैहिस्सलाम दा बरदा मुनासिब नो जिदा हुक्म वर्कड़े वे जो बस फीदे वाफ ले हो पैदा नजात के नबी अलैहिस्सलाम माने अल्लाह तबीह रो लेगा सहाबा माने तबीह रो लेगा चिंता सोले तो नबी अलैहिस्सलाम खबर मानला और नबी अलैहिस्सलाम खबर को हुज्जत न दे दलील होना दे जिता सुना खबर मानला सहाबा माने दा नकीरा न दरा करे और पता लगी कि अल्लाह द सहाबा और खबर खबर जे माने उसादला जिता सु कम कार करता तो पैगंबर को खबर अमल करे पैगंबर खबर को हुज्जत दे और दलील दे ता उसका कार करे हुजूर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ शवे तबी द चान शवे हुजूर अलैहिस्सलाम दे वजन अल्लाह तबी नबी अलैहिस्सलाम तो खिलाफ वला का और लफ्ज़ बानी बारक राम सहाबा दे दा तबी वर न करता सोरे नबी अलैहिस्सलाम खबर हमारा दस वतनी दे पता लगी सहाबा फेल सही नबी अलैहिस्सलाम खबर दा आयत दा वाक़या दा हो चुकी है हुज्जत हदीस तो बरदली शकरा दा हदीस हुज्जत तो बरदली बहरहाल दा भी मुनकिरीन हदीस शक्ल में शुबहात सबर व शुबहात द मुनकिरीन हदीस अवाक़िअत ताबीर नखल दा ताबीर नखल नबी अलैहिस्सलाम जकर मदीने मुनव्वरे तशरीफ एवड़ा नाल दखल को बागों के कलमों न लगौल तो कंजूर बाबुन होगा ना नबी इस्लाम जो अल्लाह पर रवान दे सहाबा सर मौजूद ने खल्क कलम लगोल ताबीर बेको ताबीर नखल में वो की खल्क कलम लगेगा ना कलम पे जाने खल्क वाला कलम नहीं दा इखबल कलम इधर बाबुन वाला कलम ने बगे लगोल ताबीर नखल नबी इस्लाम इधर खल्क से कर के इधर हो चुके हैं बेइदा की कलम लगी और देश रजकम दे हमें वसीयती की नबी सल्लल्लाहु फरमाइल कदीदा कार न कहीं वदा बखो की दर्शक नबी जी इंदे वदा कार दे न कहीं होता सोल कलाक से वदो है जदा कार न रवान दस वदा नबी हमारा बखबल अल्लाह बला रवान दे बला रवान लरे न बाबुन के खलक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदा कलमों लगे ये कदा न लगी तो ज्यादा बखई नबी सल्लल्लाहु दा खबर हो नाई दा खबर और रसीदा नबी सलाम खबर मुबारक करो खल्क दरस और रसूल ईश्वर वैसे कलम न लगोल प्रेखो जिबरे को बा काल मानी कजूरी कमी होशी खलक रा नबी सलाम ते शिकायत हो गया नबी सलाम तावे कलम न मलक और न कलम न लगोल नो कजूरी कमी होशी नबी सलाम पर अंतुम आलम बिउमूर दुनियाकुम अंतुम आलम बिउमूर दुनियाकुम तासुदा दुनिया पर करों ज़मान जात खपोएगे बस तासु पर कार करे पताए माने दो मुनकिरीन हदीस हुई चंदी की नबी सलाम ना खताई राला जब खताई राला वदा खबर खता शो वदा खल्क खबर सही शो पूरा ज़ख़ीरा दा हदीस की दायम कान मौजूद दे चला बला खबरम खताई नबी सलाम बला खबरम बला मिन टोल ज़ख़ीरा दा हदीस ने बेतमाद पोर्ट शिकना मुनकिरीन हदीस दा भाई लागेना जवाब चिकम दे कौलिश नो यो जवाब खदाई ने चिकम दे आता होगा जे लकिस्मा अहकाम दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रजकम सादिक मिन हैसु रिसालत हुई द पैगंबर है द शान मुताबिक यो द पैगंबर हुक्म ही सादिक मिन हैसु रिसालत या खबरी चिकम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती मशवरी भी
نو چې کوم صادر من حیث الرسالت د نبوت په انداز کې وي دا اطاعت ضروری دی او اطاعت رسول کې راځي او کې نبی سلام خبره حجت ده او چې کوم د نبی سلام ذاتی مشورې وي صادر من حیث الرسالت نه وي نای کې چې کوم اطاعت ضروری نه دی اطاعت ضروری نه دی نو دا چې کوم نبی سلام کړو دا ذاتی مشوره وه ذاتی سوا مشوره وه دا صادر من حیث الرسالت نه دې ما اشاره چې دا خبره کې دا سره چې دا صادر من حیث الرسالت وي او کنه دا ذاتی مشوره وي دا پته نه لګي هر خبره کې دا احتمال لري چې دا د رسالت خبره ده دا احتمال به کوم راځي چې دا ذاتی مشوره وي دا نه جواب دا نه دا خبره قاریانو نه معلومیږي قرائنو نه معلومیږي چې یعنی دا ذاتی مشوره ده یا صادر من حیث الرسالت دلته لکه تعبیر النقل کې دې کې قرینه موجوده وه چې دا ذاتی مشوره وه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دې کې راغلي چې اظن لفظ راغلی زما ګمان دا دی اظن ذاتی مشوره ده زما ګمان دا دی که چېرې د آخر قلمونه نه لري نه مفروض ذاتی مشوره شو او دا حکم الهی نه و د رسالت حکم نه و صادر من حیث الرسالت نه و ځکه که حکم د الله وی نو بیا به نبي اسلام په خپله تللی وي چې هلکه تاسو دا کار غلط ولې کوئ الله دا منع کړی دی داسې به ویلی وي که نه نبي اسلام وتلی نه دی که په خپله نه وی تلی نو څوک به یې لېږلی وي چې لاړ شه ورته چې کوم دې دا وکړه نبي اسلام څوک لېږلی هم نه دي نه په خپله تللی دی نه څوک لېږلی دي که د الله حکم وي صادر من حیث الرسالت وي د شریعت حکم وي چې دا خلک خامخا منع کول غواړي نو بیا په خپله تللی وي ځکه حضور اسلام خو د الله حکم ځان سره ساتي نه که نه چې ګناه بیان نه کړي او به چې کوم فما بلغت رسالته دی دا به چې کوم دی خامخا رسوي داسې خو نه چې د الله حکم وي او هغه ونه رسي نو یا خو په خپله تللی په خپله نه دی تللی یا به څوک لېږلی څوک یې لېږلی هم نه دی اظن لفظ یې هم ویلی زما ګمان دا دی چې دا نو پته لګي چې دا ذاتي مشوره وه ذاتی مشوره کې چې کوم دی هغې کې اطاعت ضروري نه دی او هغې کې امکان چې کوم دی هغه د لغزشاتو ډېر وي او کېدای شي پکې په لغزش باندې تنبیه هم راغلي دا ذاتي مشوره چې کوم دی منل دا چې کوم دی هغه ضروري دي پوه شوې که دا هم ذاتي مشوره وه د دې وجه نه وي کنې د الله حکم وي د شریعت حکم وي نبي اسلام ورتلی وي یا به څوک لېږلی وي چې دا تاسو ولې غلط کار کړی داسې مه کوه الله منع کړي خداسې ونه دي شوي بیا منکرین حدیث دا هم وایي چې ټیک دا حدیث د رسول الله اسلام چې کله دا ثابت شي چې دا د رسول الله اسلام حدیث دي نو دا قابل اعتماد دي خو چې دا په کومو واسطو سره د حضور اسلام نه موږ ته رارسېدی دا ذرایع او دا وسایط چې کوم واسطو سره راځي هغه واسطې قابل اعتماد نه دي نمونږ چې کومو ذرایعو سره قرآن مجید موږ ته رارسېدلی دی نو بیانې په هغې واسطو ذرایعو سره موږ ته څه رسېدلي احادیث قرآن موږ ته د صحابو په ذریعې سره رسېدلی تابعینو په ذریعې سره تبع تابعینو په ذریعې سره دا الی یومنا هذا او حدیث هم په دغې رسېدي احادیث هم د صحابو تابعین تبع تابعین د دې په ذریعې سره رسېدلی دی که نه که ته دغه واسطې د قرآن مجید دپاره قابل اعتماد ګڼې او د حدیث دپاره قابل اعتماد نه ګڼې یا خو به داسې کې چې دواړو دپاره به قابل اعتماد کړي هم به قرآن منې هم به حدیث منې په هغې واسطو او یا د دواړو نه به انکار کوې چې نه د قرآن دپاره قابل اعتماد دی او نه د حدیث ځکه یو واسطې دي داسې یا خو د دواړو لپاره قابل اعتماد دي یا د دواړو نه انکار وکړي چې سم کافر خو شي نه قرآن نه منکر شي چې بیا خو بل څه دا خو یې نه جوړېږي که نه نه یا خو دواړو نه انکار کوي یا به دواړو څه کوي معنې واسطې خو یو دي که نه چې واسطې یو دي نو څنګه ورسېدی او
دینا وجنا قرآن مجید دبارة حفاظت وعده شوی دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن مجید دبارة حفاظت وعده شوی دا نمونږ چې حفاظت دا وعده چې تا ته رسېده په دغه داسې توګه رسېدلې ده. کوم داسې توګه باندې چې ته وایې انا نحن نزلنا دا داسې توګه باندې دا حفاظت وعده هم رسېدلې او یوازې د قرآن مجید دپاره د حفاظت وعده نه ده بلکې دا د احادیثو دپاره هم څه ده د حفاظت چې کوم دی وعده ده. ځکه قرآن مجید تاسو ویلي که نه اسم للنصب والمعنی جمیعا قرآن مجید د نظم والمعنی دواړه راغلي اور نظم د قرآن مجید الفاظ دی او معنی د احادیث دی. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس څه دا هغې معنا ده که نه ده. قرآن مجید خو اسم للنظم والمعنی جمیعا لفظ چې کوم دی دا قرآن مجید الفاظ دی او معنی د احادیث دی. دواړو لپاره د حفاظت وعده چې کوم دی راغلی ده. یو اشکال د دې دا دی چې اخبار احاد اکثریت راغلي دي متواتر خو ډېر کم دی ټیک دا مفید القطع والیقین دي او چې کوم اخبار احاد دي دا زیات راغلي دي موږ ته زیات هغې سره راغلي او اخبار احاد خو ظني دي او ظن خو په معنا تخمین سره دی او ظن خو د حدیثو کې ظن خو د الله په دین کې څه کار نه ورکوي. ان الظن لا یغني من الحق شیئا ان الظن لا ظن باندې هم ګزاره نه کېږي. ظن خو هسې خیال ته وایي هسې تخمین ته وایي هسې اټکل ته وایي. نو اخبار احاد ظني دي دا تخمیني دي دا اټکلي دي دې نه به موږ څنګه چې کوم دی احکام ثابتوو منکرین حدیث چې کوم دی دا وایي. نو دا یې جواب و چې ظن په معنا تخمین سره هم راځي او ظن په معنا د ظن غالب او یقین سره هم راځي. ظن خدای یوازې تخمینی معنا نه ده. ظن خدای نه ګمان ته یوازې نه وایي خیال ته یوازې نه وایي تخمین ته یوازې نه وایي بلکې ظن په معنا ظن غالب یا یقین په معنا سره اخبار احاد چې ظني نه دا معنا چې دا اټکلي دي دا معنا نه ده بلکې دې معنا ده چې دا مفید لظن الغالب دي. ظن غالب او ظن غالب خو دومره مضبوط شی دی چې هغې باندې ډېر احکام ثابتېږي ډېر احکام یقیني احکام. اگر سړی سرقه وکړي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما څه نو دا حد سرقه د الله په قرآن مجید کې حکم قطعي دی. خدا ثابتېږي د دوه کسانو په ګواهۍ سره چې دوه کسانو ګواهي وکړي چې د طلاق کړې ده او دوه کسه خبرې واحد دی که نه نو ظني دی که نه. ته وایي چې ظن په معنا تخمین او دغه سره وي. ظن په معنا تخمین سره نه دی بلکې ظن په معنا ظن غالب سره دی. په دې ظن غالب باندې د الله پاک چې کوم دی قطعي حکم ثابت دی چې السارق لاس پې پرې کوي. دوه کسانو په ګواهۍ باندې دا خو داسې ظني نه دی چې ګینې بس تخمین او اټکل دی ګینې دې باندې خو چې کوم دی د الله پاک د قرآن مجید قطعي حکم ثابتېږي دا خو یقیني دی. نو دا خو هغه ظن نه دی چې کوم ځل په ما تخمین بلکې دا ظن په معنا ظن د څه سره دی غالب سره دی او کله په معنا د یقین سره هم راځي. نو ظن باندې خو چې کوم دی د الله قطعي احکام ثابتېږي. حد قذف دی مثال د طور چا باندې چې کوم دی دغه وکړه اتیا ضریب رحیم زنانه باندې چې کوم دی تهمت ولګوه دې لپاره دوه ګواهانو باندې حد قذف د الله قرآن مجید کې راغلی دی هغه چې کوم دی باید ثابتېږي که نه یقیني حکم به ثابتېږي په ظن باندې خبر واحد باندې دا خبره هغه دا ظني نه چې ته وایې چې داسې مفید لظن دی ګینې ظني دی او ګینې تخمین او اټکل دی ګینې نه رجم به ثابتېږي که نه په خبر واحد باندې رجم به ثابتېږي څلور کسه ګواهانو ګواهي وکړي نو څلور کسه خبر واحد دی یا خبر مشهور دی. خبر مشهور خو د خبر واحد قسم دی دا متواتر خو نه دی که ورسره قصاص به ثابتېږي چې یو قاتل ولګي او قتل وکړي او څوک دوه کسه پې ګواهان وکړي چې دا قاتل دی نو دوه کسه خبر واحد دی که نه په هغې باندې سړي د سر پرې کوي که نه قصاص به کتب علیکم القصاص. ټیک دا خبر واحد ظن دی خو ظن مراد تخمین او اټکل نه دی بلکې ظن مراد ظن څه دی غالب دی. د ظن مراد کله ظن یقین هم راځي دا نه دی. یو
बल दलील नाम लिखी यानी قضية من حيث القضية أو حكم من حيث الحكم ده محتمل للصدق من قواعد منطقي كنا جب قضية محتمل للصدق ولا كذب تبارك ومجھے قضية من حيث القضية جملة من حيث جملة محتمل للصدق ده فقط كذب جدے کے راضی باہر ناراضی خارج ناراضی كذب دے کے سکے راضی خارج ناراضی لکه یو سړی وي چې زید قائم زید ولاړ دی دا جمله ده دا جمله صادقه ده په کدی کې کذب راځي د دې وجه نه راځي چې نه د خارج نه په کذب راځي چې دا وایون کې کاذب دی یا دا وایون کې واهم دی خطا شوی دی نو دا وایون کې کاذب نو ځکه زید قائم پته نه باندې او صحیح دی دا دی وایون کې د وجنه قضیه کې څه نقصان نشته قضیه من حيث القضیه محتمل للصدق د دې چې کېزه راځي د خارج نه راځي دا قائل بیان کاذب نه دا قضیه په کاذب راځي کېزه په کتاب نه موجود نه دی کېزه په بهر راځي یا فاعل واهمي دې په خطا شوی دا وهم د وجنه چې کوم دې قضیه په کېزه ورته راوځي ورنه قضیه من حيث القضیه محتمل للصدق دارنګ احادیث من حيث الاحاديث دا محتمل د صدق د بارا دی دغه دویم احتمال د کذب نشتا دغه کذب راځي د خارج نه راځي دراوی نه براوی چراوی بیا کاذبی یا واهمی یا با کاذبی عادل بنی واهمی نه حافظه میں مضبوط نہیں خطا شوی وي او دا دو احتمالات معنا حدیثو کې دا محدثین بالکل ختم کړی دي دا محدثین په هر حدیث په صدا سے لګیدل دي چې هر راوی چې کوم چان کوي هر راوی چان کوي او هر راوی په څیر ګرځي چې آیا د کاذب دی او کدی چې کوم دی عادل سره دی او کدی واهم دی او غیر واهم دی او حافظ مخ کې خو او رس خراب شو قسم چل شوی دی بسې ای خدا احتمالات د سره ختم کړی دي هر راوی په څیر ګرځیدل دي کله کذب احتمال کم د کاذب او نه فورن کذب سرویس دی دا کاذب دی دا کذوب دی دا ټیک نه لري کوم چې کوم دا وي دا واهم دی دا حافظه کمزور شو کله به چې دا مخه حافظه ټیک ورسته کمزور شو نو یې دې دا کتاب نه بل حدیث بیان او صحیح بیان کړه حافظه نه بیان کمزور دا ټول خبره چان کړی دي کنه دي لہذا احادیث من حيث الاحاديث دا حجت دی دا محتمل د صدق مبار دی چې صدق د بارا محتمل د حجت شو کنه دا رښتونی دي کله کې کم کذب راځي بهر نه راځي د خارج نه راځي چې راوی بیا کاذب یا وسی واهمی او د کذب او د وهم احتمال محدثین بالکل ختم کړي دي په هر حدیث لہذا چې کم کذب احتمال کم بهر راتله هغه مکمل ختم دی لہذا حدیث من حيث الحديث اصلي حجت دی او محتمل صدق د بارے صدق باندې به دلیل نشو راځي بهرحال دا څه سم ډېر خبرې کوي راکې نو ازه منکرین د چې منکرین خامخا سوین یو اشکال دا غیدار و دا بیا چې کوم د تفصیلی جواب وکړي دی چې حدیث سرکار دی کتابت نه وشوي نو سرکار یو چې په اوسې باندې شي ختم شي لہذا دا بسن قابل اعتمادي دا غیر جوابات چې کوم دی بیا جواب ان شاء الله